नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात विच सूबियां दे वातावरण मंत्रियों की कौमी कॉन्फ्रेंस नूं वर्चुअल माध्यम राहीं संबोधन करनगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि प्रगटावे की आज़ादी के अधिकार नाल किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन संघर्ष से भारत का पक्ष रखा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 2 सालों में 5G टेलीकॉम सेवावां देश के बड़े हिस्से में उपलब्ध होणगियां। पंजाब के मुख सकत्तर ने जिलों के डिप्टी कमिश्नरां नूं पराली साड़न तो रोकण लई ढुकवें प्रबंध करने की हदायत की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात विच वख-वख सूबियां दे वातावरण मंत्रियों की कौमी कॉन्फ्रेंस नूं वर्चुअल माध्यम राहीं संबोधन करनगे। सहकारी संघवाद के सिद्धांत नूं अगे वधाउंदिआं केंद्र सरकार वल्लों वातावरण के खेतर विच वख-वख मुद्दिआं ते नीति निर्धारण लई केंद्र अते सूबा सरकारां दरमियान तालमेल दे मंतव नाल इह कौमी कॉन्फ्रेंस करवाई जावेगी। ਅੱਜ शुरू होने वाले इस 2 दिना कॉन्फ्रेंस नूं 6 ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां विच वंडिया गया है, जिस विच जलवायु तब्दीली नाल नजिठना, जंगलात प्रबंधन, प्रदूषण कंट्रोल अते रोकथाम, जंगली जीव प्रबंधन अते प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन ते चर्चा की जावेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ अते केदारनाथ विच चल रहे उसारी प्रोजेक्टां दा जायजा लिया। मुख्यमंत्री दफ्तर वालों दी गई जानकारी मुताबक प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम राहीं दोनों तीर्थ स्थानों से चल रहे वख-वख प्रोजेक्टां की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों तो जानकारी हासिल की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हां प्रोजेक्टां के मुकम्मल होने नाल दोहां तीर्थ स्थानों से आउंदे दिनां विच श्रद्धालुओं की आमद विच वाधा होवेगा। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ विच एक योजना के तहत आस-पास के इलाकों को एक मॉडल वजों विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस खेतर विच विकास कार्यां नाल पेंडू सैर सपाटे नूं तरजीह मिलेगी। केदारनाथ अते बद्रीनाथ विच चल रहे इन्हां प्रोजेक्टां दे दिसंबर 2023 विच पूरा करन दा टीचा मिथ्या गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रगटावे की आज़ादी के अधिकार नाल किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। गुवाहाटी विच लोक मंथन प्रोग्राम के 3जे संस्करण का उद्घाटन करन मगरों समागम नूं संबोधन करदिआं उपराष्ट्रपति ने कहा कि विचार वटांदरे अते वाद विवाद चंगे शासन की रूह ने अते समाजिक एकता लई चंगे विचारां दा प्रवाह होना चाहिए है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिविल सोसाइटी के मैंबरां नूं दबे कुचले लोकां दे प्रगटावे की आज़ादी का माध्यम बनना चाहिए है। लोक मंथन प्रोग्राम की शलाघा करदिआं उपराष्ट्रपति ने कहा कि अजिहे प्रोग्राम साडे सभ्याचार अते लोकाचार लई महत्वपूर्ण ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक दौरान कहा कि यूक्रेन संकट के मामले में भारत दृढ़ता नाल दोहां देशों की आपसी दुश्मनी नूं तुरंत खत्म करने की लोड़ नूं दोहराता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष पूरे आलमी भाईचारे लिए गंभीर चिंता का विषय है अते इसका मौजूदा दृष्टिकोण दुनिया लिए परेशान करने वाला प्रतीत होता है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्वीकरण के इस दौर विच इस संघर्ष का प्रभाव दुनिया के दूर दुराडे खेतरां विच भी महसूस किया जा रहा है। विदेश मंत्री ने इस मामले ते भारत का पक्ष रखदिआं कहा कि साडा देश गलबात अते कूटनीति राहीं इसका हल कड्ढण दा हामी है। उन्होंने कहा कि अज दा युग जंगां युद्धां दा युग नहीं हो सकता। विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद को इस मामले ते एक स्पष्ट सुनेहा देने लई भी कहा। भारतीय विदेश मंत्रालय वालों म्यांमार विच फसे 100 तो वध भारतीयों को वतन वापस लियाउण लई यतन किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवासी रक्षक दफ्तर वालों जारी बयान मुताबक ये भारतीय नागरिक नौकरियों के चांसे विच आके म्यांमार के म्यावदी खेतर दे विच फस गए हैं। मंत्रालय वालों थाईलैंड अते म्यांमार विचले भारतीय दूतघरां दे जरिए इमीग्रेशन नज़रबंदी केंद्रां विच भारतीय नागरिकां लई काउंसलर पहुंच दीआं सहूलतां उपलब्ध करवाईयां जा रही ने। इस तो इलावा
यंगून ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 5G ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈਕ ਫੈਸਟੀਵਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ 5G ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5G ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 14567 ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 1739 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2,65,663 ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,786 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੌਰੇ ਦੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਿਤਾਬਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੱਤਰ ਵਾਲੀ ਐਪਿਕ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ PFI ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। NIA ਨੇ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਣੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 93 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। PFI ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NIA ਨੇ 5 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ।
NIA ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ 45 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। NIA PFI ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 19 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।